Okay, all of you mark your attendance. Mark your attendance. Anne Maria, Ijaz, Sean, Sridev. Faith is absent today. Faith, then Alan, Dia, Miss Shreya. They are absent today. അമ്മ വീട്ടിലാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാ മിസ് Ira Faith, Faith is joining now. Okay. Then listen page number 44, agricultural development. Agricultural development. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മിസ്സേ Okay. Then agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. This can be achieved in many ways, such as increasing the cropped area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers, and high yielding variety of seeds. Mechanization of agriculture is also another aspect of agricultural development. The ultimate aim of agricultural development is to increase food security. The agricultural development in what is the meaning of agricultural development? Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. Every day our population is increasing. ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് we need more agriculture. We want to produce more agriculture. അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നു അല്ലെ. അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. ദിസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ മെനി വേസ്. നമുക്ക് കുറെ പല വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? increasing the cropped area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers, and high yielding variety of seeds. നമുക്ക് എങ്ങനെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? We can achieve through the different ways such as use of fertilization, high yielding variety of seeds, then improving irrigation facilities, number of crops grown. These are the through these ways we can achieve our development. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് refers to efforts made to increase farm production. അല്ലെ, നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫാം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. We can achieve this development through many ways. പല വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? we use fertilization അല്ലെ, we use fertilizers. നമുക്ക് വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ high yielding variety of seeds, use high yielding variety of seeds. Then number of crops grown, improving irrigation facilities അല്ലെ. നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. പലതരത്തിലുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാം. പിന്നെയോ നല്ല നല്ല വിത്തുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ്. Then next paragraph, agriculture has developed at places in different parts of the world. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture, where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. Larger holdings are more suitable for commercial agriculture, as in USA, Canada, and Australia. With the help of two case studies of farms, one from India and other from USA, let us understand about agriculture in the developing and developed countries. Agriculture has developed at different places in different parts of the world. ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്? അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ.
അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി വാണ്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ പ്രൊഡക്ഷൻ, വി വാണ്ട് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് മോർ ക്രോപ്സ്, അല്ലെ? ഒരുപാട് കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവണം. വി ക്യാൻ അച്ചീവ് ത്രൂ ദി ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. Which are the ways? What are the ways? Use of high yielding variety of seeds, improving facilities, then use fertilizers, പിന്നെ number of crops grown. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അല്ലേ മക്കളെ? യെസ്. Then ഇവിടെ നോക്ക്, developing countries with large population usually practice intensive agriculture, where crop grown on small holdings mostly for subsistence. നമുക്കറിയാം ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും ഉണ്ട്, അല്ലെ? എന്താ ഡെവലപ്ഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാസ്റ്റ് ആണ്, ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ആയി, അല്ലെ? ഡെവലപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അല്ലെ? വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും വികസിത രാജ്യങ്ങളും. വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്ഡ്. ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ്, കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ആണ്, ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പിംഗ്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ ഫാം ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഫാം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് US-ലെ കാര്യവും ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യവും. അല്ല, ഒന്നാമത്തെ നോക്ക്, എ ഫാം ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഫാം. There is a small village, Adilabad, in Ghazipur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectares. His house is in the main village. He purchases high-yielding varieties of seeds from the market every alternate year. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. The farmer takes advice of his friends and elders as well government agriculture officers regarding farming practices. He takes a tractor or tractor on rent for ploughing his field. Though some of his friends still use traditional method of using bullocks for ploughing. There is a tube well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. എന്താ ഇന്ത്യയിലെ ഫാമിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞത്? എന്താ ഇന്ത്യയിലെ ഫാമിന്റെ പ്രത്യേകത? എ ഫാം, ഒരു ഫാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേ. ഫാം, there is a small village, Adilabad in Ghazipur district. Ghazipur district located in Uttar Pradesh. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിപ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ആദിലാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ഫാമിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത് അവിടുത്തെ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നാലാലാണ്. മുന്നാലാൽ is the owner of a farm. മുന്നാലാൽ has a farm in Adilabad in Ghazipur district of Uttar Pradesh. His house is in the main town, main village. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാ? അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് മെയിൻ വില്ലേജിലാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എത്രയുണ്ട്? മെയിൻ വില്ലേജ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഉൾവശത്തേക്കായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 1.5 ഹെക്ടേഴ്സ് സ്ഥലമുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? 1.5 ഹെക്ടേഴ്സ് സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുന്നാലാൽ യൂസ്ഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സീഡ്സ്, ഹൈ yielding സീഡ്സ്, പലതരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല നല്ല വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ കൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നോക്ക്, this high yielding variety of seeds buying from the market, then each and every year he produced 2 types of crops such as wheat or rice and other pulses. Clear? മനസ്സിലായോ? ഒരു വർഷത്തിൽ അദ്ദേഹം 2 വിളകളാണ് കൃഷി ചെയ്യുക. വീറ്റ്, ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ്, അങ്ങനെ 2 വിളകൾ കൃഷി നടത്തും. ആ കൃഷി നടത്തുന്നത് ഹൈ yielding variety of seeds ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല നിലവാരമുള്ള വിത്തുകളാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? അദ്ദേഹം he needs help of his friends. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സഹായം, അതായത് ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സഹായം എപ്പോഴും തേടും. എന്തിനു വേണ്ടി? ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി, അല്ലെ?
അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യലിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിക്കും. എന്താ, ഹലോ ഷോൺ, സോഷ്യൽ മിസ് എന്താ പഠിപ്പിച്ചേ, നോട്ട് തന്നോ? എടാ ആ ഭാഗത്ത് എന്താ മിസ് പറഞ്ഞ, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലോ, ചോദിക്കാറില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ മുന്നാലാൽ എന്ത് ചെയ്യും? മുന്നാലാൽ ഓൾവേസ് കോണ്ടാക്ടിങ് വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ ഹിസ് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ്. ക്ലിയർ? യെസ്. Then he takes a tractor on rent. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തില്ല? ട്രാക്ടർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അദ്ദേഹം വാടകയ്ക്ക് ട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ടാണ് നിലമൊക്കെ ഉഴുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? Though some of his friends still use traditional method. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ബുള്ളോക്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്ലഫിംഗ് നടത്തുക. മനസ്സിലായില്ലേ? At the same time, Munalal used the tractor. He takes a tractor on rent and ploughing his field with this tractor. At the same time, his friends always still they use bullocks for ploughing. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ബുള്ളക്സിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലഫിംഗ് നടത്തുക. ഇതാണ് മുന്നാലാലിന്റെ ഫാം, ഇന്ത്യയിലെ ഫാം. ഇന്ത്യയിലെ ഫാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? മുന്നാലാലിന്റെ കേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നു കേട്ടോ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അദ്ദേഹം ഹൈ yielding വെറൈറ്റി ഓഫ് സീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. He takes a tractor on rent and ploughing his field. പിന്നെ നോക്ക്, ട്യൂബ് വെൽ, കുഴൽക്കിണറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് അദ്ദേഹം പമ്പിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. Then next paragraph. Munalal also has 2 buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of the cooperative society, which also advises him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock, and artificial insemination. മുന്നാലാലിന് അത് മാത്രല്ല, ഈ ഫാമിംഗ് മാത്രല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിന്റെ? 2 buffaloes and few hens. കുറച്ച് കോഴികളും പിന്നെ ഹെൻസ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ, അതായത് മുട്ടയിടുന്ന പിടക്കോഴികളും. പിന്നെ എന്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്? 2 ബഫലോസും ഉണ്ട്. He sells milk. അദ്ദേഹം പാല് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ വിൽക്കുക? എ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ. നമുക്കറിയാം സഹകരണ മേഖല, നമ്മുടെ അടുത്ത് മിൽമയൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ മിൽമ പോലെയുള്ള ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോറിലാണ് അദ്ദേഹം പാല് കൊണ്ട് വിൽക്കുക. അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോറിലെ അംഗാണ് ആര്? ഈ മുന്നാലാൽ. മുന്നാലാൽ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയോടൊപ്പം അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം he has 2 buffaloes and few hens. Then he sells his milk in a cooperative store. Then next, അപ്പൊ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോറിൽ നമുക്കറിയാം മിൽമയിലൊക്കെ പാൽ അളക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓക്ക അല്ലെ, ഓക്കയൊക്കെ കിട്ടാറില്ലേ? ഓക്ക കിട്ടും. അതുപോലെ കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ആർക്കുണ്ട്? നമ്മുടെ ഈ മുന്നാലാലിനും ഉണ്ട്. Next, all the members of the family help him in various farm activities. Sometimes he takes credit from the bank of the agriculture cooperative society to buy HYV seeds and implements. Munalal's cousins or family members of Munalal also helped in the farm activities. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? മുന്നാലാലിനെ എപ്പോഴും ഈ ജോലികളിലൊക്കെ സഹായിക്കും. Sometimes he takes credit from a bank. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ചില സമയത്ത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കും അല്ലെ. എന്താ ക്രെഡിറ്റും ഡെബിറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമ്മള് ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബാങ്കില് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന മെസ്സേജും നമ്മൾ പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പോയി 5000 രൂപ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താ മെസ്സേജ് വരാ? യുവർ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് 5000. At the same time, we go to an ATM. ATM-ൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 5000 രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എന്താ മെസ്സേജ് വരിക? യുവർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് 5000. Did you understand the difference between credited and debited? Yes. So he takes credit from a bank or agricultural cooperative society. ചില സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ബാങ്കിൽ നിന്നോ അഗ്രികൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിന്നോ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കും. എന്തിനു വേണ്ടി? To buy HYV seeds, നല്ല high yielding variety seeds. HYV means high yielding variety seeds.
It's Y. Y yielding, V variety. High yielding variety seeds വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബാങ്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പൈസ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്, അതുപോലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ എടുത്ത പൈസ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം, എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റ്സിനൊക്കെ പല ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യും. He sells his produce in the mandi located in the nearby town. Since majority of the farmers do not have lack storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. In recent years, a government has taken some steps to develop storage facilities. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ പാല് കൂടുതൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ പാല് വാങ്ങിച്ചു, 2 ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾ ചായക്ക് എടുത്തു, ബാക്കിയുള്ള പാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്രിഡ്ജില് വെക്കും അല്ലെ? ആൻമരിയ പറഞ്ഞത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. ഇനി ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത വീടാണെങ്കിൽ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും, തിളപ്പിച്ചു വെക്കും അല്ലെ? തിളപ്പിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നാളെ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ? പിന്നെ പാല് കേടായി പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി വേണം അല്ലെ? യെസ്. Then he sells his produce in the mandi located nearby the town. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാ അറിയോ? അദ്ദേഹം മണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും കൊടുക്കുക, നിയർബൈ ടൗണിനടുത്തുള്ള. Since majority of the farmers do not have lack storage facilities, അവിടെയുള്ള മിക്ക കർഷകർക്കും എന്തില്ല, ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങള് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് വില കുറഞ്ഞിട്ടായാലും അന്നേരം തന്നെ വിൽക്കും അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, അടക്ക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുരുമുളകൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും, ഈ അടക്ക വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, എന്നാ വിറ്റേക്കാം അല്ലെ? ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ പാലായാലും നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പശു ഉണ്ട്, പശുവിനെ കറക്കുന്നുണ്ട്, അതിനൊരു 6-7 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യം വീട്ടിലേക്ക് 1 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 2 ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി 5 ലിറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ വീടുകളിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിൽമയെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നാലാലിന്റെ വില്ലേജിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, എന്ത്, സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ അവരതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പൈസക്ക് അവരത് വിൽക്കും. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫാമിന്റെ അവസ്ഥ. ദെൻ ഫാം ഇൻ ദ USA. ഇനി US എങ്ങനെയാന്ന് നോക്ക്. The average size of a farm in the USA is much larger than that of Indian farm. A typical farm size in the USA is about 250 hectares. The farmer generally resides in the farm. Some of the other crops are corn, soybean, wheat, cotton, and sugar beet. Joe Horan, a farmer in the Midwest USA in Iowa State, owns about 300 hectares of land. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop. Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. The results help Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite, which gives him a precise picture of his field. This helps him to use chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. He uses tractors, seed drills, leveler, combined harvester, thresher to perform various agricultural operations. The grains are stored in the automated grain storage or dispatched to market agencies. The farmer in USA works like a businessman and not like a peasant farmer. മനസ്സിലായല്ലോ? വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ലേ? കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി. എന്താ മനസ്സിലായത്? ഇന്ത്യയിലെ ഫാമിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് ഇത് US-ലെ ഫാം അല്ലെ? A typical farm size in the USA is about 250 hectares. അവിടെ ഫാം എത്രയുണ്ട്? 250 ഹെക്ടർ ഉണ്ട്.
Yes. Then the farmer generally resides in the farm. അവിടെ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാ? വീറ്റ്, കോണ്, then cotton, സോയാബീൻ, ഷുഗർ ബീറ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്സ് ആർ grown in USA. Then Joe Horan, a famous farmer in Midwest USA in Iowa State, owns about 300 hectares of land. 300 ഹെക്ടർ സ്ഥലമുള്ള ഒരു ഫാർമറിന്റെ പേരാണെന്ത്? ജോ ഹോരൻ. ജോ ഹോരൻ is a farmer. He has 300 hectares of land in USA. മനസ്സിലായോ? യെസ്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാ കൃഷി നടത്തുകയെന്നറിയോ? ഇതേപോലെ ചെളിയിലും മണ്ണിലൊന്നും പോണ്ട, ഫുൾ മെഷീനാണ് അല്ലെ. സ്വന്തമായി ട്രാക്ടർ, അതുപോലെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാണകമൊന്നും അല്ല, കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ട്രാക്ടർ, ഫ്ലഫിങ്ങിന് വേണ്ടി ട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ സീഡ് ഡ്രിൽസ് അല്ലെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പറിച്ചൊക്കെയാണ് മണ്ണിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് വിത്തൊക്കെ പാകുക. ഇത് സീഡ് ഡ്രിൽസ്. ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ടോളൂ അല്ലെ. അറ്റത്ത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി, ഓൾറെഡി അവിടെ നട്ടു അല്ലെ. ദെൻ ലെവലർ, സ്ഥലമൊക്കെ നിരപ്പാക്കാൻ ലെവലർ ഉണ്ട്. കമ്പൈൻഡ് ഹാർവസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ത്രഷർ ഉണ്ട്. ഒന്നിനൊന്ത് ആൾക്കാർ പണിയെടുക്കണ്ട. മേത്ത് നല്ല ചെളിയ, വെള്ളം ഇട്ടാലും സൂപ്പറായി. എന്താടാ ഷോണെ? മിഷൻ ഓണാക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓണാക്കാൻ മാത്രം ആൾക്കാർ മതിയല്ലോ, അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത്ര വലിയ ചെളിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത്ര വലിയ, നമുക്കറിയാം ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ചെളിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അത്രയും ചെളി ഉണ്ടാവോ? അതിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രാക്ടറിന്റെ മേളിൽ കയറിയിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം, ചെളിയാവോ? നേരെ മറിച്ച് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി കൊത്തി കിളച്ചൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെളിയൊക്കെ മേത്താവും അല്ലെ. ഇനി അതുപോലെ വിത്ത് നടണമെങ്കിൽ തൂമ്പ എടുത്ത് കിളച്ച് അല്ലെ, മണ്ണ് നീക്കി ഇട്ട് പിന്നെ മണ്ണെടുത്ത് മൂടി, ഇതൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഈസിയാണ്. അപ്പം അമേരിക്കയിലെ ഫാർമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ലൈക്ക് എ ബിസിനസ് മാൻ. ഒരു ബിസിനസ് മാനെ പോലെയാണ് ആര്? അമേരിക്കയിലെ ഫാർമർ. ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ USA ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഫാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലേ മോനെ? PDF ഇല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ ലെസണും ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. Okay, please read.
Listen. Tick the correct answer is your homework. Tick the correct answer is your homework. ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ അറിയോ? ഈ ആൻസറിന്റെ ഫോളോയിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തനിയെ ഗൂഗിളിൽ പോയി അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അതേ ആൻസർ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ചെയ്യുവോ? എന്ത് ചെയ്യാ? വാട്ട് ഈസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അഗ്രികൾച്ചർ എന്താന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത മാത്രം ഗൂഗിളിൽ പോവുക, ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണെന്നും എല്ലാ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ നെയിം ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അഗ്രികൾച്ചർ. വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അഗ്രികൾച്ചർ? നോക്ക്. സീഡ്സ്, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, മെഷീനറി. കണ്ടോ? അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ? വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്? നോട്ട്സ് തനിയെ ചെയ്യുവോ? എന്നാ ഈ ലെസണിന്റെ നോട്ട് ഇന്നൊന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയട്ടെ. ഇന്ന് തന്നെ വൈകുന്നേരം ഇന്ന് ചെയ്യാം. അതായത് നാളെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേന് നോട്ട് മിസ്സിനൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. കാരണം ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മിസ്സിന് നോട്ടും കൂടെ തരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 3 സബ്ജക്റ്റും ഇല്ലേ മിസ്സിന്? ഇപ്പൊ ഒരാൾ തന്നെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് അവേഴ്സും കൂടുതലില്ലല്ലോ. സാധാരണ ഒരു സബ്ജക്ട് കിട്ടുന്ന പോലെ മാത്രമേ പീരീഡ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ 3 പീരീഡേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ 3 സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. മേ ബി സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പീരീഡ് കുറച്ച് കൂട്ടണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക്. ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ദ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് മീ. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ചെയ്തുതരാം കേട്ടോ. കിട്ടാത്തവര് ഓക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. എന്താ മോനെ ഷോൺ? മിസ്സേ, അപ്പൊ ഗീവ് ദ റീസണോ? ഗീവ് ദ റീസൺസ് ഞാൻ തരാം. ഗീവ് റീസൺ നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ആ ഗൂഗിളിൽ കാണിക്കുന്ന അത്രയൊന്നും എഴുതണ്ട കേട്ടോ. കുറച്ച് മാത്രം എഴുതണ്ടു. ഒരുപാടൊന്നും എഴുതണ്ട. ഒരു 3-4 സെന്റൻസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഗൂഗിളിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാണും. മനസ്സിലായില്ലേ? കുറച്ച് മാത്രം ചെയ്യാം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരായിരുന്നു. So 1, 2, 3, 4 നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ നോട്ട്സ്? നോക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട്? എനിബഡി? Any doubt? In this lesson, we discussed about many things such as what is agriculture, what is sericulture. What is agriculture എന്നുള്ളത് കണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ, സെറികൾച്ചർ. ഓക്കെ, അഗ്രികൾച്ചർ, sericulture, pisciculture, viticulture, horticulture. Then next one, types of farming. Types of farming, subsistence to main 2 types. Which are they? Subsistence farming and commercial farming. Subsistence farming and commercial farming. Then subsistence farming again divided into 2. Intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. Got it? Types of farming. There are 2 types of farming, subsistence farming and commercial farming.
Subsistence farming again divided into intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. Then shifting cultivation, nomadic herding. ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ? യെസ്. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗില് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ ഫാമിംഗ്, ദെൻ മിക്സഡ് ഫാമിംഗ്, പിന്നെ പ്ലാന്റേഷൻസ്, ദെൻ മേജർ ക്രോപ്സ് റൈസ്, wheat, millets, maize, cotton, jute, coffee and tea. These are the main crops. Okay. Last one is agricultural development. Agricultural development. Then farm in India and USA. Any doubt, anybody? No. Okay, bye bye. See you in the next class. Bye bye. Try to finish your note.